In this card, there are 5 items, I think, 5 items. Number 1 item, the name of item number 1 is Fundamental of Molecular Biology and Genetics. Fundamental of Molecular Biology and Genetics. In this card, in this item, we will discuss about nucleic acids, nucleotides, DNA, RNA, DNA organization, and cell cycle. Cell cycle will be discussed in next class. And the main these five things will be discussed today, inshallah. So first of all, what is nucleic acid? Nucleic acids. Nucleic acids are polymer of nucleotides connected by 3' to 5' phosphodiester bond. 3' to 5' phosphodiester bond. এই যে এখানে যখন এই যে ইয়া দেওয়া হয় তখন এটাকে পড়া হয় 3', ঠিক আছে, 3'। এরকম যখন থাকে তখন এটাকে পড়া হয় 5'। এটা হচ্ছে নিয়ম। হ্যাঁ, তাহলে আমরা জানি যে nucleic acids are the largest macromolecules of our body. Our body is made of trillions of cells. We can say cells are building blocks of our body, or we can say our body is a polymer of cells. Polymer means many things gathered together. So nucleic acid, the building blocks are nucleotides. Many nucleotides connected together to form a nucleic acid. These are all nucleotides. And the bond between these nucleotides is called 3' to 5' phosphodiester bond. So what is nucleic acid? Nucleic acids are polymer of nucleotides connected together by 3' to 5' phosphodiester bond. 3' to 5' phosphodiester bond. You can see in this picture that there are 2 nucleic acid. One is double stranded. This is one strand. The green one, the blue one is another strand, and the red one is another strand. This double strand, strands means ফিতা, ফিতা, চুলের ফিতা যেমন, তারপরে আগে আগে যেমন ইয়া ছিল ক্যাসেটের ফিতা ছিল এরকম আর কি। হ্যাঁ, ফিতা, দুটো ফিতা, স্ট্র্যান্ড, 2 strands, double strand. Double stranded structure is DNA, and single stranded structure is RNA. DNA means deoxyribonucleic acid. RNA means ribonucleic acid. You all know these things. It is known to you previously. RNA means ribonucleic acid. DNA means deoxyribonucleic acid. And these are the building blocks, nucleotide. Okay. So these are the building blocks. What are the new building blocks? This is a building block, nucleotide. This is a building block, nucleotide, and they are bound together by this bond, phosphodiester bond, 3' to 5' phosphodiester bond. So what is nucleotide? You can see in this picture, this is what is this? Ribose sugar.
রাইবোজ সুগার। রাইবোজ সুগার পড়েছি না আমরা ইন কার্বোহাইড্রেট চ্যাপ্টার। কার্বোহাইড্রেট চ্যাপ্টারে আমরা রাইবোজ সুগার পড়েছিলাম। হ্যাঁ, 5টা কার্বন সমৃদ্ধ যে সুগার, যে মনোস্যাকারাইড, সেটাকে আমরা বলি রাইবোজ, তাই না? তো এখানে দেখো there are 5 carbons. This is carbon number 1 2 3 4 1 2 3 4 5। এটাকে আমরা বলি রাইবোজ সুগার। এটা 5টা কার্বন থাকে। এর স্ট্রাকচারটা হচ্ছে শব্দ করে কে? আচ্ছা, এটার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে দেখতে এরকম। হ্যাঁ, CHO, তারপরে সি 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 1 2 3 4 5 OH, এখানে OH, এখানে OH, এখানে OH, এখানে H, এখানে H, এখানে H। This is called ribose sugar. রাইবোজ সুগার। হ্যাঁ, রাইবোজ সুগার। আচ্ছা, রাইবোজ সুগারের সোর্স কি বলতো একজন? হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ রাইবোজ সুগার? স্যার সুক্রোজ। হ্যাঁ, রাইবোজ সুগার কোথা থেকে আমাদের বডি রাইবোজ সুগার কোথা থেকে পায়? খাদ্যের মাধ্যমে পায়, নাকি অন্য কোথা থেকে পায়, নাকি নিজে বানায় নেয়? কে বলবে? কেউ বলবে না? সবার মাথা ভূতা হয়ে গেছে নাকি? স্যার ফুড থেকে পায়, প্ল্যান্টস এন্ড অ্যানিমাল। স্যার প্ল্যান্টস থেকে পাওয়া যায়। প্ল্যান্টস থেকে? স্যার উদ্ভিদ থেকে। উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। আচ্ছা, উদ্ভিদ থেকে। স্যার উদ্ভিদ থেকে পায়। উদ্ভিদ থেকে পায়। তারপর আচ্ছা, ডায়েট থেকে পায় না, আমাদের বডি বানায় নাই। কোন সাইকেল দিয়ে বানায় নাই? মেটাবলিজম থেকে বলো তো। কোন সাইকেল থেকে বানায় নেয়? HMP শান্ট পাথওয়ে পড়েছিলে? ওটা বলছিলাম যে HMP শান্ট পাথওয়ের ইম্পর্টেন্স পড়তে হবে। 1 নম্বর ইম্পর্টেন্স কি? প্রোভাইডস রাইবোজ সুগার ফর সিনথেসিস অফ নিউক্লিওটাইড এন্ড নিউক্লিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, এই বডি আমাদের এইটা ওই যখন HMP শান্ট চলে, যখন ধরো তুমি ভাত খেলা, ভাত তো পলিস্যাকারাইড, তাই না? এইটা যখন মেটাবলিজম হয় তখন HMP শান্ট পাথওয়েদের মধ্যে যখন ওই গ্লুকোজ গুলো ঢুকে, রাইবোজ 5 ফসফেটটা যখন ঢোকে, তখন তোমার আলটিমেটলি রাইবোজ সুগার প্রোডাকশন হয়। সেই রাইবোজ সুগার দিয়ে আমাদের বডি নিউক্লিওটাইড বানায়, অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড জোড়া দিয়ে নিউক্লিক অ্যাসিড বানায়। ক্লিয়ার? তাহলে রাইবোজ সুগার হচ্ছে এরকম দেখতে। হ্যাঁ, এই যে রাইবোজ সুগার 5 কার্বন বিশিষ্ট রাইবোজ সুগার। আর যদি 2 নম্বর কার্বন থেকে এই ওটা উঠে যায়, এই ওটা যদি তুমি এই ইয়া থেকে উঠাই দাও, তখন এটাকে আমরা বলবো ডি রাইবোজ। ঠিক আছে, তাহলে এখানে যদি ও থাকে 2 নম্বর কার্বনে, তাহলে আমরা বলবো রাইবোজ। আর যদি এখানে ও না থাকে, তাহলে আমরা বলবো ডি রাইবোজ। ঠিক আছে, তাহলে যেই নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে রাইবোজ সুগার থাকবে সেটাকে আমরা বলবো রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। যেই নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে ডি রাইবোজ থাকবে সেটাকে আমরা বলবো ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। ঠিক আছে,
তাহলে দেখো একটা রাইবোজ সুগারের 5টা হাত থাকে, 1 2 3 4 5। 1 নম্বর হাতের সাথে একটা এই জিনিস থাকে, এই জিনিসটার নাম কি? নাইট্রোজেনাস বেস। নাইট্রোজেনাস বেস, কারণ এর মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে। হ্যাঁ, এই জন্য এটাকে আমরা বলি নাইট্রোজেনাস বেস। তাহলে সবসময় নাইট্রোজেনাস বেসটা 1 নম্বর হাতের সাথে লাগানো থাকে, ঠিক আছে? তাহলে এইটাকে আমরা বলি নিউক্লিওসাইড। নিউক্লিওসাইড, ঠিক আছে, নিউক্লিওসাইড। আর নিউক্লিওসাইডের সঙ্গে যদি একটা ফসফেট থাকে, একটা দুইটা বা তিনটা ফসফেট থাকে, তাহলে এইটাকে আমরা বলি নিউক্লিওটাইড। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে? এটা তোমরা সব জানো, সবার ব্রেন ভোতা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, পড়াশোনা হয় না, ক্লাস নাই, আইটেম নাই, পরীক্ষা নাই, ক্লাসও ঘুমায় করা যায়, এসব করতে করতে সবার ভোতা হয়ে যাচ্ছে। এর ইফেক্ট কি হবে আল্লাহ আমাদেরই ভালো জানে। যাই হোক, কিছু তো করার নাই, মহামারী চলছে বিশ্বে। তাহলে নিউক্লিওসাইড এই দুটো যখন থাকে তখন এটাকে আমরা বলি নিউক্লিওসাইড। এর সঙ্গে এর 5 নম্বর হাতের সাথে যখন পি থাকে, মানে ফসফেট থাকে, একটা দুইটা বা তিনটা, এখানে একটা দেখাইছে, দুইটা থাকতে পারে, তিনটা পর্যন্ত থাকতে পারে, এটাকে তখন আমরা বলবো নিউক্লিওটাইড। ঠিক আছে? So you can say nucleotide are phosphorylated nucleoside, কারণ এই নিউক্লিওসাইডের সঙ্গে একটা ফসফোরাইলেশন হয়েছে। এজন্য we can also say nucleotides are phosphorylated nucleoside। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আর একটা জিনিস যেটা দেখার বিষয়, যে এই যে এখানে কার্বনের নাম্বারিং গুলো করছে, এখানে 1 প্রাইম 2 প্রাইম 3 প্রাইম 4 প্রাইম 5 প্রাইম এটা করেছে। এটা কেন করছে? 1 2 3 4 5 না দিয়ে এর সঙ্গে একটা রেফ লাগাই দিয়েছে, এটাকে আমরা করতেছি 1 প্রাইম 2 প্রাইম 3 প্রাইম 4 প্রাইম 5 প্রাইম। এই বারবার প্রাইম কেন করা লাগতেছে? 1 2 3 4 5 কেন দিল না স্যার? প্রান্ত দিছে স্যার। হ্যাঁ, বলো স্যার। প্রান্ত স্যার। প্রান্ত না, প্রান্ত। আর কেউ কিছু বলবা? স্যার পরিপূরক স্ট্র্যান্ড। পরিপূরক স্ট্র্যান্ড কি? দাঁত ভাঙা বাংলা বলো, বুঝি না তো। পরিপূরক স্ট্র্যান্ড। আর কেউ কিছু বলবে? আচ্ছা, এটা তাহলে আমি বলে দেই। এই যে এইখানে যে নাইট্রোজেনাস বেস আছে না, এই যে বেনজিন স্ট্রাকচারের মতো, এইখানেও কিন্তু কার্বন আছে না? তাহলে এইখানেও কার্বন আছে, এইখানেও কার্বন আছে, তাহলে এইখানেও কার্বন আছে, এখানে। এই কার্বন গুলাকে করা হয় 1 নম্বর কার্বন, 2 নম্বর কার্বন, 3 নম্বর কার্বন। আর এর সঙ্গে লাগোয়া যে রাইবোজ সুগারের কার্বন গুলোকে বলা হয় 1 প্রাইম কার্বন, 2 প্রাইম কার্বন, 3 প্রাইম কার্বন, 4 প্রাইম কার্বন। তার মানে কি, এইটার মধ্যেও কার্বন আছে, এটার মধ্যেও কার্বন আছে। এই কার্বন গুলাকে 1 2 3 4 5 করে পড়া হয়, এই কার্বন গুলাকে 1 প্রাইম 2 প্রাইম 3 প্রাইম 4 প্রাইম 5 করে পড়া হয়, যাতে আমরা নাম শুনলে বুঝতে পারি যে এই কার্বনটা যখন বলা হবে 3 প্রাইম কার্বন, তুমি বুঝতে পারবা যে রাইবোজ সুগারের 3 নম্বর কার্বন। আর যখন বলা হবে 3 কার্বন, তখন তুমি বুঝবা যে নাইট্রোজেনাস বেসের 3 নম্বর কার্বন। দুটো একই জিনিস, কিন্তু আমরা যাতে নাম শুনেই বুঝতে পারি কোন কার্বনটা কার সাথে বিলং করে, সেই জন্য এখানে প্রাইম যোগ করে দেওয়া হয়েছে। বুঝতে পারছো? এই আমাদের মুনিয়া আছে নাকি? মুনিয়া স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। তুমি কি বুঝতে পেরেছো মা? জি স্যার। তাহলে দুইটাই কার্বন, যাতে নাম শুনেই বোঝা যায় যে 3 প্রাইম কার্বন মানে এটা সুগারের কার্বন, রাইবোজ সুগারের কার্বন। আর যখন বলা হবে কার্বন নম্বর 3, তখন বলা হবে, এটা বোঝা যাবে যে নাইট্রোজেন বেসের কার্বন। বুঝতে পারছো? বুঝতে পেরেছো তো? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। So this is nucleotide. Nucleotide is a combination of 3 things. One is ribose sugar, one is nitrogenous base, and one is phosphate. The phosphate may be 1, 2, or 3. If there is one phosphate, it will be called adenosine monophosphate. If there is 2 phosphate, adenosine diphosphate. If there is 3 phosphate, adenosine triphosphate. ঠিক আছে?
These are all nucleotides, and if the nucleotides are connected together, it will be called nucleic acid. তাহলে আমরা আগেই পড়েছি যে কি পড়েছি, আমরা পড়েছি যে এখানে এই যে বন্ডিং থাকে, বন্ডিংটা হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে? আমি তোমাকে একটু ছবি এঁকে দেখানোর চেষ্টা করি। এইটা হচ্ছে তোমার একটা রাইবোজ সুগার, এটা হচ্ছে 1 2 3, এটা 4, এটা 5, ঠিক আছে? এইখানে তোমার একটা নাইট্রোজেনাস বেস থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটার সঙ্গে যখন আরেকটা, এইটা তোমার এখানে তোমার আবার এখানে থাকবে ফসফেট, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে নিউক্লিওটাইড। এই নিউক্লিওটাইডের সঙ্গে আরেকটা নিউক্লিওটাইড যখন যুক্ত হবে, তখন এটা কিভাবে যুক্ত হবে? তখন এটা এভাবে যুক্ত হবে। এই তোমার রাইবোজ সুগার, সরি, এই হচ্ছে তোমার রাইবোজ সুগার, এই হচ্ছে 1 নম্বর কার্বনের সঙ্গে একটা নাইট্রোজেনাস বেস, এখানে হচ্ছে ফসফেট। তাহলে এইটা ছিল 3 নম্বর কার্বন, আর এইটা 5 নম্বর কার্বন। এইটার মধ্যে এইটার হাইড্রোক্সিল, এখানে তোমার হাইড্রোক্সিল এন্ড থাকে, এখানে H থাকে, এখানে OH থাকে, আর এখানে থাকে ফসফেট। এইখানে তোমার একটা বন্ডিং হয়, এইখানে একটা বন্ডিং হয়। তাহলে এইটা 3 নম্বর কার্বন 3 প্রাইম, আর এইটার 5 প্রাইম কার্বন, এই জন্য, এবং এখানে ফসফো এবং এখানে এস্টারিফিকেশন হয়। সো দিস বন্ড উইল বি কল্ড 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম ফসফো ডাইএস্টার বন্ড। এটার সঙ্গে যখন আরেকটা নিউক্লিওটাইড যুক্ত হবে, তখন এইদিকে কিন্তু হবে না, কোথায় হবে? এইটা 3 নম্বর কার্বন এইখানে, হ্যাঁ, এইখানের সঙ্গে আবার একটা এখানে একটা বেস, এখানে ফসফেট 5 নম্বর কার্বন, এখানে ফসফেট, এইটা 3 নম্বর কার্বন, এইখানে তোমার বন্ডিং হবে। এই বন্ডটাকে কখন কি বলবে? 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম ফসফোডাইএস্টার বন্ড, ঠিক আছে? তাহলে এইটা যখন আবার একটা যুক্ত হবে, তখন এখানে যুক্ত হবে, এভাবে ইলংগেশন হতে থাকবে। নেভার ইন দিস সাইড, সো ইট ইজ কল্ড 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম, 3 প্রাইম থেকে 5 প্রাইম, ঠিক আছে? নেভার 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, অলওয়েজ ইট উইল বি 3 prime to 5 prime phosphodiester bond. This is a tough bond. It is not usually broken. It is tough to be broken. So this is a tough bond. This is called 3 prime to 5 prime phosphodiester bond. এবং এইটার এই প্রান্ত 3 প্রাইম এন্ড, সব এইটার 5 প্রাইম এন্ড, এটা 3 প্রাইম এন্ড সবসময় ওপেন থাকে, সবসময় ওপেন থাকে। হ্যাঁ, ওপেন থাকার জন্য এটাকে আমরা বলি যে এখানে পোলারিটি শো করে, এবং এটা সবসময় হাইড্রোজেন আয়নকে ডোনেট করে। সো ইট ইজ কল্ড নিউক্লিক অ্যাসিড, and it shows polarity, মানে দুই প্রান্তে তোমার 3 প্রাইম প্রান্তে 5 প্রাইম প্রান্তে সবসময় চার্জ থাকে, এজন্য এটাকে বলা হয় পোলারিটি শো করে, ঠিক আছে? তো দিস ইজ নিউক্লিওটাইড। আর এই যে নাইট্রোজেনাস বেস গুলো আছে, এই নাইট্রোজেনাস বেসেস আর অফ টু টাইপস, ওয়ান ইজ পিউরিন বেস, ওয়ান ইজ পাইরিমিডিন বেস। Purine base contain purine nucleus. Purine bases are adenine, guanine, hypoxanthine, xanthine, and uric acid. And pyrimidine bases are which contain pyrimidine nucleus. The pyrimidine bases are cytosine, uracil, thymine, and orotic acid. So this is the structure of a purine base. This is the structure of a pyrimidine base, purine base and pyrimidine base. This is pyrimidine base and this is purine base. Why this is called purine base? Because it contains purine nucleus, and these are pyrimidine base. Purine bases are adenine, guanine, hypoxanthine, xanthine, uric acid. Pyrimidine bases are cytosine, uracil, thymine, and orotic acid. And in DNA, there are adenine, guanine, and thymine. And in case of RNA, adenine, guanine, thymine, cytosines are there in a DNA. আর RNA এর মধ্যে ইউরাসিল থাকে, RNA এর মধ্যে ইউরাসিল থাকে, কোনটা থাকে না?
এই থাইমিন থাকে না, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে তোমার খুবই বেসিক থিংস, দিস আর ভেরি বেসিক, এগুলো সব তোমরা পড়েছো ইন্টারমিডিয়েটে বায়োলজিতে পড়েছো, আবার একটুখানি পড়া লাগবে আর কি। হ্যাঁ, তাহলে পিউরিন নিউক্লিয়াস কি জিনিস? পিউরিন নিউক্লিয়াস is an aromatic heterocyclic 9-atom ring compound of 4 nitrogen and 5 carbon. You can see there are 4 nitrogen, 1, 2, 3, 4, and 5 carbon. 1, 2, 3, 4, and 5. There, so it is a 9-atom compound aromatic ring. ঠিক আছে, aromatic ring. And the source of this atoms, এই যে অ্যাটম গুলো কোথা থেকে আসছে এটা জানতে হবে। যেমন এই অ্যাটমটা 7 নম্বর কার্বনের অ্যাটমটা কোথা থেকে আসছে? N10 ফরমাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট। 3 নম্বর কার্বনটা আসছে N10 ফরমাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট। তারপরে এই নাইট্রোজেন আসছে গ্লুটামাইন থেকে। এই জিনিসগুলো আসছে গ্লাইসিন থেকে। এই কার্বনটা আসছে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে। এই নাইট্রোজেনটা আসছে অ্যাসপার্টেট থেকে। ঠিক আছে, আমরা ফলিক অ্যাসিডের যখন আমরা মেটাবলিজম পড়েছিলাম ফুড এন্ড নিউট্রিশন চ্যাপ্টারে, সেখানে আমরা বলেছিলাম যে ফোলেট ট্র্যাপ করেছিলাম, তাই না? সেখানে আমরা বলছিলাম যে টেট্রাহাইড্রোফোলিক অ্যাসিডের কাজ কি, মনে আছে কারো? মনে থাকার কথা না, যাই হোক আমি বলি। এটা কাজ হচ্ছে তোমার ট্রান্সপোর্ট অফ 1 কার্বন ফ্র্যাগমেন্ট। এই কার্বন যে বলছিলাম যে একটা কার্বন সমৃদ্ধ যেগুলো গ্রুপ আছে সেগুলোকে সে সরবরাহ করে। তো এই যে দেখো এখানে কার্বন সরবরাহ করতেছে। হ্যাঁ, এই কারণে ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু প্রতিদিন সেলের মধ্যে কোটি 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 জিনিস এগুলো লাগতেছে, সবগুলো টেট্রাহাইড্রোফোলেট এই সরবরাহ করতেছে। হ্যাঁ, তো এটা জানতে হবে যে কোন অ্যাটমটা কে সরবরাহ করতেছে। হ্যাঁ, এই ছবিটা কিন্তু জানা লাগবে। হ্যাঁ, এটা পরীক্ষায় আসবে। এবং তাহলে দেখো একটা পিউরিন নিউক্লিয়াস তৈরি করতে কি কি র ম্যাটেরিয়াল লাগে? একটা হচ্ছে অ্যাসপার্টেট, তারপরে গ্লুটামাইন, এই দেখো অ্যাসপার্টেট লাগতেছে, এই যে গ্লুটামাইন লাগতেছে, তারপরে গ্লাইসিন লাগতেছে, তারপরে কার্বন ডাই অক্সাইড লাগতেছে, ফরমাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট এন্ড মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট। এখানে তোমার এডিসির মধ্যে একটা দিয়েছে যে 8 নম্বর যে কার্বনটা, এটা মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট সরবরাহ করতেছে। হ্যাঁ, সেই জন্য এটা আমরা দিয়েছি। These are the raw material for purine nucleus synthesis. তাহলে পিউরিন নিউক্লিয়াস সম্বন্ধে কি জানা লাগবে? যে হোয়াট ইজ পিউরিন নিউক্লিয়াস? পিউরিন নিউক্লিয়াস যেই কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকবে, যেই বেজের মধ্যে থাকবে, সেটাকে আমরা বলবো পিউরিন বেস। ঠিক আছে, পিউরিন নিউক্লিয়াস কি জিনিস? পিউরিন নিউক্লিয়াস ইজ অ্যান অ্যারোমেটিক হেটারোসাইক্লিক 9-atom কম্পাউন্ড। 9 অ্যাটমের মধ্যে 5টা কার্বন 4টা নাইট্রোজেন, এবং এই 5টা কার্বন 4টা নাইট্রোজেনের সোর্স কি এইটা এখানে দেখানো হয়েছে, এবং এটা তৈরি করার র ম্যাটেরিয়াল কি কি সেটাও এখানে দেখানো হয়েছে। আর পাইরিমিডিন নিউক্লিয়াস কি জিনিস? পাইরিমিডিন নিউক্লিয়াস is an aromatic heterocyclic 6-atom ring compound with 2 nitrogen and 4 carbon. These are 2 nitrogen and 4 carbon. This 3 carbon and 1 nitrogen is supplied by aspartate. This carbon is supplied by carbon, and this nitrogen is supplied by glutamine. So the raw materials of pyrimidine nucleus is aspartate, glutamate, and carbon dioxide. So what are the functions of nucleotide? Nucleotide function ki monomer of nucleic acid and conveys genetic information. একটা কোএনজাইম আমরা পড়েছি না, নিকোটিনামাইড, NAD, FAD। NAD তে কি হয়? নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড। FAD তে কি হয়? ফ্লাভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড। এগুলা ফুড এন্ড নিউট্রিশন চ্যাপ্টারে আমরা পড়েছিলাম। এগুলো সবই নিউক্লিওটাইড, নামের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে। পার্টিসিপেট ইন এনার্জি মেটাবলিজম এন্ড সার্ভ অ্যাজ এনার্জি স্টোর, যেমন ATP অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট, অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট, গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট। Perform regulatory function as physiological mediator. Example, act as intracellular second messenger such as cyclic AMP, cyclic GMP. Help in signal transduction যেমন G protein, causes platelet aggregation যেমন ADP। এগুলো ফিজিওলজি তোমরা পড়েছো, একটু করে মনে আসতেছে হয়তো। And regulation of coronary blood flow যেমন অ্যাডিনোসিন থাকলে তোমার ভেসোডাইলেটেশন হয়।
ঠিক আছে, এটা তোমরা হয়তো ফিজিওলজিতে পড়েছো। আর এখানে নতুন একটা জিনিস নাম দেওয়া হচ্ছে, সেটা কি সিগন্যাল ট্রানজাকশন। সিগন্যাল ট্রানজাকশনটা কি জিনিস? তোমার দুইটা সেলের মধ্যে যে কমিউনিকেশন হয়, হ্যাঁ, দুইটা অ্যাডজাসেন্ট সেল বা রিমোট সেলের মধ্যে যে কমিউনিকেশন, একটা জটিল প্রসেস এবং ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট প্রসেস। এটা আগে আমাদের এমবিবিএস এর কারিকুলামের মধ্যে ছিল বায়োকেমিস্ট্রিতে, এটা পরবর্তীতে কারিকুলাম সোজা করে এটা উঠাই দেওয়া হয়েছে। তো আমি যা সেটা বলি যে তোমার দুটো সেল বা রিমোট সেলের মধ্যে যে একটা যোগাযোগ, হ্যাঁ, এই যে আমাদের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ হচ্ছে ভার্চুয়ালি, সেরকম যে যোগাযোগটা হচ্ছে সেল টু সেল, বিটুইন সেলস, এটাকে আমরা বলি সিগন্যাল ট্রানজাকশন। এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা আগে ছিল, এখন পড়ানো হয় না। এই সিগন্যাল ট্রানজাকশন তোমার জি প্রোটিন হিসাবে, জি প্রোটিন, জি তে হয় গুয়ানোসিন, হ্যাঁ, তো এখানে তোমার নিউক্লিওটাইডের ফাংশন আছে, হ্যাঁ, এই আর কি। আরো ফাংশন আছে, যেমন act as allosteric effector to regulate enzyme activity, example ATP, ADP, AMP, act as carrier of active intermediates in synthetic process, যেমন ইউডিপি গ্লুকোজ। যেমন তোমার ইউডিপি গ্লুকোজ কোথায় লাগতো? গ্লাইকোজেন যখন তৈরি হয় তখন আমরা দেখেছি যে প্রাইমার, আমি বলেছিলাম যে বীজ দই এর মধ্যে যেমন বীজ দই দিলে তারপরে দুধ দিলে যেমন দই জমে যায়, ওটাকে বীজ দইটা প্রাইমার হিসেবে কাজ করে, তাই না, মনে আছে? তো সেরকম গ্লাইকোজেন যখন তৈরি হয় তখন একটা স্পেশাল টাইপ অফ গ্লুকোজ লাগে, সেটার আশেপাশে অন্যান্য গ্লুকোজ মলিকুল এসে জমা হয়ে গ্লাইকোজেন তৈরি করে। তো ওই বীজ জিনিসটা হচ্ছে তোমার ইউডিপি গ্লুকোজ। তারপরে অ্যাক্ট অ্যাজ মিথাইল ডোনা, যেমন এস অ্যাডিনোসাইল মিথায়োনাইন, এস ফর সালফার, যাই হোক এস অ্যাডিনোসাইল মিথায়োনাইন, এইটা তোমার মিথাইল গ্রুপ ডোনেট করে। দিস আর দ্য ফাংশনস অফ নিউক্লিওটাইড, ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষা রিটেনে প্রায় আসে। What are the functions of nucleotide? ঠিক আছে, functions of nucleotide। আচ্ছা, তো আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাই, সিনথেসিস অফ নিউক্লিক অ্যাসিড। এটা আমরা পড়েছি যে নিউক্লিক অ্যাসিড কিভাবে সিনথেসিস হয়। হ্যাঁ, তাহলে আমরা বলেছিলাম যে একটা বিভিন্ন নিউক্লিওটাইড, হোয়াট ইজ নিউক্লিক অ্যাসিড? পলিমার অফ নিউক্লিওটাইড। তো এই যে নিউক্লিওটাইড গুলো যুক্ত হয়, যেমন ধরো এই একটা নিউক্লিওটাইড, এই একটা নিউক্লিওটাইড, এই একটা নিউক্লিওটাইড, এই একটা নিউক্লিওটাইড, এগুলো পরস্পর এই যে ফসফোডাইএস্টার বন্ড দিয়ে যুক্ত হচ্ছে, হ্যাঁ, ফসফোডাইএস্টার বন্ড। এই যে এইটা দেখো 3 নম্বর কার্বন, এটার 5 নম্বর কার্বন, এদের মধ্যে একটা বন্ডিং হচ্ছে। আবার এই নিউক্লিওটাইডটার 3 নম্বর কার্বন, এই নিউক্লিওটাইডটার 5 নম্বর কার্বনের মধ্যে একটা বন্ডিং হচ্ছে, হ্যাঁ, এই যে বন্ডিং গুলা হচ্ছে, এই যে বন্ডিং গুলা হচ্ছে, এইটাকে আমরা বলতেছি 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম ফসফোডাইএস্টার বন্ড, হ্যাঁ, এবং এই প্রান্তটা ওপেন থাকে, এই প্রান্তটা ওপেন থাকে, এটা পোলারিটি শো করে। এই বন্ডটার নাম কি? 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম ফসফোডাইএস্টার বন্ড। So many nucleotides when connected together by 3 prime to 5 prime phosphodiester bond, this is called, there is synthesis of nucleic acid. এবং ডিএনএ স্ট্রাকচার গঠন করছে কে? এই দুই ভদ্রলোকের নাম বলো দেখি, কে বলবে? ওয়াটসন এন্ড ক্রিক। ওয়াটসন এন্ড ক্রিক, ভেরি গুড। ওয়াটসন এন্ড ক্রিক, ওয়াটসন এন্ড ক্রিক, এই দুই ভদ্রলোক ডিএনএ স্ট্রাকচার 3D মডেল আবিষ্কার করেন এবং নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। কত সালে কেউ বলতে পারবা? 1962। 1962 মনে হয় তাই। 56। হ্যাঁ, 53 তে আবিষ্কার করছিল স্যার, 62 না 63। আচ্ছা স্যার 63 তে নোবেল পাইছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, যেটা বলে আমি আসলে সঠিক জানি না, এটা দেখতে হবে। যাই হোক, এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় না, ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় না। আমরা দেখবো যে ওনারা কি কিরকম স্ট্রাকচার বানাইছেন, হ্যাঁ, কিরকম স্ট্রাকচার বানাইছে এটা আমাদের দেখতে হবে। তাহলে ওনারা কি বলছেন? ওনারা বলছেন যে ডিএনএ ইজ মেড অফ 2 পলিনিউক্লিওটাইড স্ট্র্যান্ডস। স্ট্র্যান্ড মানে ফিতা। ইচ স্ট্র্যান্ড ইজ এ পলিমার অফ ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড কানেক্টেড বাই 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম ফসফোডাইএস্টার বন্ড। এই যে দুইটা ফিতা, এই যে দুইটা ফিতা, এই 1 নম্বর ফিতা, এই 2 নম্বর ফিতা, এবং এই দুইটা ফিতা কিভাবে আছে? অ্যান্টি প্যারালাল ফ্যাশন। প্যারালাল মানে হচ্ছে তোমার সমান্তরাল, রেল লাইন চলে সমান্তরাল। তাহলে এইটা দেখো মুখ, হ্যাঁ, এই ফিতাটার মুখ এইদিকে হয়ে গেল, এই ফিতাটার মুখ এইদিকে, লেজ এইদিকে, আর আরেকটা ফিতার মুখ এইদিকে, লেজ এইদিকে, লেজ এইদিকে। এটাকে আমি বলতেছি অ্যান্টি প্যারালাল, সমান্তরাল কিন্তু একটার মুখ একটার লেজ, আর একটা লেজ আর একটার মুখ, এটাকে আমি বলতেছি অ্যান্টি প্যারালাল ফ্যাশন।
এবং এই যে দুটো ফিতা, এই দুটো ফিতার মধ্যে যে এটা লেগে আছে কেন, সমান্তরালে কেন থাকতেছে, কেন অসমান্তরাল হচ্ছে না, কারণ এদের মধ্যে বন্ডিং হয়। হ্যাঁ, কাদের কাদের মধ্যে বন্ডিং হয়? অলওয়েজ বিটুইন অ্যাডেনিন এন্ড থাইমিন, সাইটোসিন এন্ড গুয়ানিন। দিস ইজ অলওয়েজ এ রুল। এই রুলের কোনো ব্যত্যয় হবে না, সবসময় একটা অ্যাডিনের সঙ্গে একটা থাইমিন যুক্ত হবে, একটা সাইটোসিনের সঙ্গে একটা গুয়ানিন যুক্ত হবে, ATGC। এর কোনো ব্যত্যয় কখনো হবে না। এর কোনো ব্যত্যয় কখনো হবে না। আচ্ছা, এবং এটির মধ্যে কয়টা বন্ড আছে? দুইটা বন্ড, দেখছো এই যে এখানে দুইটা বন্ড। আর সিজির মধ্যে তিনটা বন্ড। এই বন্ডগুলোর নাম কি? হাইড্রোজেন বন্ড। তাহলে এর মধ্যে দেখো, এই ফিতার মধ্যে কিন্তু নিউক্লিওটাইড আছে, বিভিন্ন নিউক্লিওটাইড আছে। এই ফিতার মধ্যে যে নিউক্লিওটাইড গুলো কানেক্টেড আছে, এই বন্ডের নাম হচ্ছে তোমার 3' to 5' ফসফোডাইএস্টার বন্ড। আর বিটুইন টু স্ট্র্যান্ড দিস বন্ড ইজ কল্ড হাইড্রোজেন বন্ড। হাইড্রোজেন বন্ড, তাই না? হাইড্রোজেন বন্ড কি স্ট্রং বন্ড না উইক বন্ড? উইক বন্ড। দুর্বল বন্ড। হাইড্রোজেন বন্ডকে খুব সহজেই ইয়া করা যায়, লাইসিস করে ফেলা যায়, তাই না? হাইড্রোজেন বন্ডকে খুব সহজেই পিএইচ এর অল্টারেশন করলে, তাপমাত্রা দিলে, তারপরে অ্যালকালি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে এগুলো ছাড়াই ফেলা যায় খুব সহজে। বেশি করে ঝাঁকালেও এই বন্ডগুলো ভেঙে যায় আর কি, ঠিক আছে? তাহলে একটা ডিএনএ মলিকিউলের মধ্যে দুই রকম বন্ডিং থাকে। একটা হচ্ছে বিটুইন দ্য নিউক্লিওটাইডস দেয়ার ইজ 3' to 5' ফসফোডাইএস্টার বন্ড, and the two strands are connected together between adenine, thymine, and cytosine and guanine. These are called hydrogen bond. Okay? আর এইটা কিরকম? এটা হচ্ছে তোমার ডবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচার। ডবল হেলিক্যাল মানে কি? তোমার পেঁচানো সিঁড়ির মতো স্ট্রাকচার। পেঁচানো সিঁড়ি দেখছো কখনো? কোথায় দেখছো? সাতক্ষীরা শহরে দেখছো পেঁচানো সিঁড়ি? সাতক্ষীরা তো কয়েকদিন থেকে আবার চলে গেলা, এর মধ্যে কি কোথায় দেখছো? সেন্ট্রাল হসপিটাল। আচ্ছা, ঢাকা তো আমরা সাতক্ষীরার ছোট শহরের মানুষ, সাতক্ষীরা শহরে কেউ দেখছো? দেখি কার অবজারভেশন কত। হ্যাঁ, আমার এখানে একটা ছবি ছিল, ওই ছবিটা গেল। এই দেখো, এটা সাতক্ষীরার হোন্ডা উইং বলে একটা, এই ছবিটা দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। এই যে সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনের সামনে এটা হোন্ডা উইং এর দোকান আছে, সেখানে আমি ছবিটা তুলছিলাম। এই দেখো, একটা পেঁচানো সিঁড়ি, ঠিক আছে? তাহলে এই পেঁচানো সিঁড়ি, এই দেখো এইখানে একটা তোমার স্ট্রাকচার, একটা ব্যাকবোন থাকে। এই ব্যাকবোনের দিয়ে এই স্ট্রাকচারটা হেলিক্যাল স্ট্রাকচার। যদি এটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড, যদি এখানে ডবল স্ট্যান্ডার্ড হতো, আর এইটা যদি মুখ হয়, এটা লেজ হয়, আর আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড যদি এদিকে মুখ থাকতো, এদিকে লেজ থাকতো, তাহলে তোমার এরকম যে এরকম এই ডিএনএ এর স্ট্রাকচারটা এরকম, তাই না? এরকম, ঠিক আছে? এটা সাতক্ষীরা হোন্ডা। আবার ইসলামী ব্যাংক যেটা আছে ওই তোমাদের ঢাকা স্ট্যান্ডের ওখানেও দেখবে একটা পেঁচানো সিঁড়ি আছে। আচ্ছা, পেঁচানো সিঁড়ি থাকলে উপকার কি হয় বলো দেখি? আমাদের বাসা বাড়িতে যেমন সিঁড়ি হয়, তাই না? আর পেঁচানো সিঁড়ি, দুইটার মধ্যে উপকার কি বলতো? পেঁচানো হলে উপকার কি হয় এটা বলো। হ্যাঁ, ভেরি গুড, জায়গা কম লাগে। পেঁচানো সিঁড়ি হলে জায়গা কম লাগে। যেমন ধরো এইটা, ধরো তোমার একটা খুব বেশি হলে 10 স্কোয়ার ফুটের মধ্যে এই জায়গাটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর যদি একটা নর্মাল ট্রাডিশনাল সিঁড়ি করতে হতো, তাহলে একবার এদিকে 12 ওদিকে 12, কমসে কম 20 থেকে 25 স্কোয়ার ফুট জায়গা লাগবে। তো সেই জন্য ডিএনএ একটা লার্জেস্ট মলিকিউল অফ আওয়ার বডি। ডিএনএ কে যদি কোনোভাবে সোজা করে ফেলা যায়, তাহলে এটা 6 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এই 6 ফুটের একটা জিনিস, এই যে ফিতা, ডবল স্ট্যান্ডার্ড ফিতা 6 ফুট লম্বা, চিন্তা করো। এই 6 ফুট একটা জিনিস ছোট্ট করে, একদম ছোট করে, এমন ছোট করে আল্লাহ পাক একটা সেলের মধ্যে ঢুকাই দিয়েছে। সেলও দেখা যায় না, ডিএনএ দেখা তো দূরের কথা, তাই না? তো দেখো, অনেক এই ডিএনএর মধ্যে কি থাকে? আমাদের যত ইনফরমেশন আমাদের বডির, হ্যাঁ, আমাদের চুলটা কেমন হবে, আমাদের স্বভাব কেমন হবে, আমাদের গায়ের রং কেমন হবে, আমাদের ইনসুলিনটা কেমন হবে, যত জিনিস আছে আমাদের বডির, হ্যাঁ, আমার গায়ের রং, আমার চুল, আমার চোখের রং, আমার স্বভাব, আমার চরিত্র, আমার অ্যাঙ্গার কেমন, হ্যাঁ, সবকিছু এই স্ট্রাকচারের মধ্যে আছে। তাহলে কত ইনফরমেশন, কোটি কোটি ইনফরমেশন
all the blueprints of life is encoded in the DNA. সেজন্য এই বড় স্ট্রাকচারটাকে ছোট জায়গায় রাখার জন্য এটাকে তোমার এভাবে একটা ডবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে আল্লাহ পাক ঢুকাই দিয়েছেন, ঠিক আছে? তাহলে ওয়াটসন ক্রিক বলেছেন যে ডিএনএ ইজ এ ডবল স্ট্র্যান্ডেড স্ট্রাকচার অ্যারেঞ্জড ইন অ্যান্টি প্যারালাল ফ্যাশন। আর ওই যে সিঁড়ির ব্যাকবোন যেটা, এখানে ব্যাকবোনটা হচ্ছে তোমার, এখানে ব্যাকবোনটা হচ্ছে এইটা, এই যে এটাকে আমরা বলি ফসফেট ব্যাকগ্রাউন্ড, ফসফেট ব্যাকবোন, ঠিক আছে? এই ব্যাকবোনের আন্ডারে তোমার এরকম করে থাকে, ঠিক আছে? ডিএনএ স্ট্রাকচার এবং দেয়ার আর হাইড্রোজেন বন্ডিং বিটুইন দ্য টু স্ট্র্যান্ড। এটা একটা স্ট্র্যান্ড, এইটা একটা স্ট্র্যান্ড, হ্যাঁ? এই যে সিজি এটি, এটি জিসি, অলওয়েজ দেয়ার ইজ এটি এন্ড জিসি, এন্ড বিটুইন এ এন্ড টি দেয়ার আর 2 bonds, between C and G there are 3 bonds, and the bonds are hydrogen bonds, weak bond, ঠিক আছে? তাহলে ডিএনএ এবং আরএনএ মধ্যে পার্থক্য কি? ডিএনএ ইজ পলিমার অফ ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড, আরএনএ ইজ পলিমার অফ রাইবোনিউক্লিওটাইড। প্রথমে এইটা। 2 নম্বর হচ্ছে ডিএনএ ইজ ডবল স্ট্র্যান্ডেড, আরএনএ ইজ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড। ডিএনএ কন্টেইনস ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার, এখানে ও নাই, আর আরএনএ কন্টেইনস রাইবোজ সুগার। The base are adenine, thymine, cytosine and guanine in case of DNA, and the nitrogenous bases of RNA are uracil, cytosine, adenine and guanine. There is no thymine in RNA, ঠিক আছে? আর কি পার্থক্য? এই ডিএনএ এর মধ্যে যতগুলা এ ততগুলা টি, যতগুলা সি ততগুলা জি। মানে একটা ডিএনএ স্ট্যান্ডের মধ্যে ডবল স্ট্যান্ডার্ড, তো এই ডবল স্ট্যান্ডার্ড, তাই না? এইটার মধ্যে সাম টোটাল অফ এ ইজ ইকুয়াল টু টি, সাম টোটাল অফ সি ইজ ইকুয়াল টু সাম টোটাল অফ জি, দ্যাট ইজ গুয়ানিন। এটাকে আমরা বলি শার্গাফ রুল। শার্গাফ একজন বৈজ্ঞানিক, উনি এই রুলটা আবিষ্কার করেছেন যে ইন এ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ সাম টোটাল অফ অ্যাডেনিন ইজ ইকুয়াল টু সাম টোটাল অফ থাইমিন, সাম টোটাল অফ সাইটোসিন উইল বি ইকুয়াল টু সাম টোটাল অফ গুয়ানিন, অ্যামাউন্ট উইল বি ইকুয়াল। এবং এটাকে আমরা বলতে পারি যে ATGC রেশিও ইজ 1 ইন কেস অফ ডিএনএ, বাট ইন কেস অফ আরএনএ এটা হবে না, কারণ আরএনএ তো সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড। হ্যাঁ, আর ফাংশন কি? ফাংশন অফ ডিএনএ ইজ কেমিক্যাল বেসিস অফ হেরিডিটি, স্টোর, রেপ্লিকেট এন্ড ট্রান্সমিট জেনেটিক ইনফরমেশন। আর আরএনএ এর কাজ কি? এই যে আরএনএ কাজ কি? আরএনএ কাজ হচ্ছে এই যে তোমার যে হেরিডিটি বুঝো তো, উত্তরাধিকার। উত্তরাধিকার মানে আমার যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমার ছেলে মেয়ের মধ্যে যাবে, বা আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়েছি আমাদের বাবা মার কাছ থেকে, এটাকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে। এগুলো যে বিভিন্ন প্রোটিন সিনথেসিসে লাগতেছে, এর কম্পাউন্ড গুলা, র ম্যাটেরিয়াল গুলা, এর ইফেক্টিভ ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে তোমার আরএনএ। হ্যাঁ, ডিএনএ কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা প্রোটিনের কোড করে দেওয়া। এই কোডগুলোর মাধ্যমে যে প্রোটিন সিনথেসিস হয়, এগুলা তোমার ফাংশনিং ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে তোমার আরএনএ। ঠিক আছে, ফাংশনিং ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে আরএনএ। ঠিক আছে, তো আশা করি বুঝতে পেরেছো, না বুঝার কিছু নাই, এগুলো সবই তোমাদের পড়া। আজকে পর্যন্ত থাকে। আজকে একটা কাজ ছিল, আসলে কলেজ টলেজ নাই তো, এই জন্য আসলে ওভাবে